الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو باب بيان كثرة طرق الخير. وعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة جدا ومتنوعة، وأن أبواب البر لا حد لها، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات بأبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات. وأورد في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم فيها الحث على الاستكثار من الخير بطرقه المتنوعة ومجالاته المتعددة. فأورد قول الله سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وجاءت خير في هذا السياق منكرة مفيدة العموم، وذلك لكثرة مجالات الخير. ومعنى الآية: أي شيء تفعلونه من الخير، قل أو كثر، دق أو جل، قوليا كان أو فعليا، بدنيا كان أو ماليا، أي خير تفعلونه فالله عز وجل عليم به. وذكر العلم، علم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام دليل على المثوبة، أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها، وسيثيبكم عليها عظيم الثواب. كذلكم الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهي نظير الآية المتقدمة، أي خير تقومون به وتعملون فالله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. وأورد قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي من يعمل أي شيء من الخيرات، وإن كان قليلا وإن كان مثقال ذرة، فسيثيبه الله على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير، خيرا يره، وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل. فالآية تتضمن الحث على الخيرات، وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبذله الإنسان وإن قل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الثواب عظيم والأجر جزيل. كذلكم قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا، الشاهد قوله صالحا، أيضا جاءت في هذا السياق نكرة مفيدة العموم. صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل صالح، أمر صالح، باب من أبواب الخير يقدمه الإنسان فلنفسه، أي هذا شيء يقدمه إلى لنفسه ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ثم ختم ذكره للآيات بقوله رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة، أي الآيات التي تتضمن
كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها، وأن العبد ينبغي عليه أن يغنم حياته فيما ينفتح له من أبواب الخير، يبذل هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، والقليل يصبح كثيرا ويزيد، وأجره عند الله سبحانه وتعالى يعظم. فعلى العبد أن لا يبخل على نفسه بالخير وأبوابه، ولا يحقرن من المعروف شيئا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah masuk pada bab yang baru dari bab-bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab yang baru tersebut yaitu bab bayan kathrati turqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Sangatlah banyak dan beraneka ragam dan bervariasi. Ya. Dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak dan tidak ada batasannya. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim untuk memberi perhatian terhadap pintu-pintu kebaikan yang banyak tersebut, hendaknya dia masuk dalam pintu kebaikan apapun yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan dorongan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Yang artinya, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ayat ini kalau kita perhatikan suku kata khair dalam ayat ini datang dalam bentuk nakirah, yaitu ada tanwinnya, min khairin, ada tanwinnya. Yang dalam kaidah usul fikih bahwasanya jika ada suku kata nakirah yang datang dalam konteks persyaratan, maka hal itu memberikan faedah keumuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan. Ya, kalau kita maknakan ayat ini, wa ma taf'alu min khairin, artinya kebaikan apapun yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kenapa? Karena kebaikan itu banyak sekali bentuknya. Apa saja yang kalian lakukan, yang penting merupakan kebaikan. Kebaikan apapun, baik sedikit maupun banyak, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar. Baik kebaikan tersebut berupa perkataan, amalan perkataan maupun amalan badan, atau berupa bentuk amalan yang membutuhkan biaya, pengorbanan uang. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bihi alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan tersebut. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya penyebutan sifat ilmu dalam ayat ini, tatkala Allah mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Berarti kalau Allah sudah mengetahui, Allah akan beri balasan. Oleh karenanya ilmu yang disebutkan dalam ayat ini merupakan petunjuk adanya ganjaran yang Allah siapkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi kebaikan apapun yang kalian lakukan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua, yang semakna dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Sama maknanya, yaitu kebaikan apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, yang kalian majukan, lakukan di kehidupan dunia ini, maka telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat Az-Zalzalah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, yaitu seberat semut yang sangat kecil, maka Allah akan melihatnya. Allah akan melihatnya. Dan ini juga menjelaskan bahwasanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba meskipun sangat kecil, meskipun hanya sebesar zarrah. Ada yang mengartikan sebesar biji sawi, ada yang mengartikan meskipun seberat semut yang sangat kecil, yang mungkin tidak diperhatikan oleh kita, yang sangat sepele, sangat kecil, akan tapi semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah melihat kebaikan tersebut, telah mengetahui kebaikan tersebut, maka Allah akan memberi balasan akan kebaikan tersebut, meskipun kebaikan yang dilakukan sangatlah sedikit. Dan ingat, Allah sudah menjanjikan bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan dengan batasan yang Allah kehendaki bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, jangan kita meremehkan sedikit amalan pun. Meskipun hanya sedikit, Allah akan beri balasan dengan balasan yang besar. Dan ayat-ayat yang disebutkan, yang tadi telah kita sebutkan, menjelaskan akan dorongan untuk melakukan kebajikan yang sangat banyak, karena jalan-jalan kebajikan sangatlah banyak. Oleh karenanya kebaikan meskipun bagaimanapun bentuknya, meskipun bagaimanapun kecilnya, jangan kita remehkan. Kata Nabi SAW, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sekecil apapun, jangan kau remehkan, karena ganjaran yang Allah sediakan adalah besar. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jathiyah, "Man 'amila shalihan falinafsi." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan ayat ini juga mirip dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat shalihan, yaitu amalan saleh Allah datangkan dalam bentuk nakirah, itu ada tanwinnya, shalihan. Tanpa alif lam, tapi dengan tanwin nakirah, shalihan, yang dalam kaidah bahwasanya jika datang suku kata nakirah, ya datang dalam konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Artinya barang siapa yang melakukan amalan soleh apapun, ya, dari yang dia lakukan dari pintu-pintu kebaikan, maka sungguhnya hal itu akan kembali kepada dirinya. Sungguhnya hal itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan ganjarannya pada hari kiamat. Tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran atas amalan soleh apapun yang dia lakukan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau sebutkan dengan perkataan beliau, wal ayatu fil babi katsirah, bahwasanya ayat-ayat dalam bab ini, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Yang semuanya menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan beraneka ragam. Oleh karena seorang hamba hendaknya dia berusaha menggunakan kesempatan hidupnya untuk memperbanyak amalan soleh. Dia melakukan kebaikan sedikit di satu sisi, kemudian dalam sisi yang lain, dalam kesempatan lain dia melakukan sedikit kebaikan, sisi yang lain lagi kesempatan lain melakukan kebaikan sedikit, ya. Sedikit-sedikit itu kalau dikumpulkan menjadi banyak. Dan ingatlah, sedikit kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita kemudian melakukan banyak kebaikan, tentunya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih besar lagi. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan diremehkan. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. ينبه بذلك رحمه الله إلى أن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير كثيرة جدا، وفي هذا الباب اجتهد في جمع جملة من الأحاديث التي تدل على كثرة الخيرات وتعدد طرقها. ويمكن أن نقول أيضا إن كامل كتابه رياض الصالحين بما فيه من آيات وأحاديث كله شاهد على كثرة طرق الخيرات وتعددها. وكما ذكر أهل العلم، الحكمة
من التعدد والتنوع لكثرة طرق الخيرات ليعظم إقبال العباد على هذه الأبواب، فينشط تارة لهذا العمل وتارة لذاك، ويتنقل بين أبواب الخيرات من خير إلى خير، فلا يزال العبد المؤمن مترقيا في هذه الأبواب العظيمة مما يعلو به درجاته ويعظم به ثوابه عند الله تبارك وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, berkata, wa amal ahaditsu fakatsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah fanadhkuru tarafan minha. Kata beliau, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan maka sangatlah banyak dan tidak terbatas, dan kita akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak dan tidak terbatas. Akan tapi beliau rahimahullah berusaha berijtihad, berusaha mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya, dan beraneka ragamnya jalan-jalan kebaikan. Bahkan bisa kita katakan kitab Riyadhus Shalihin ini dari awal sampai akhir, ya, itu merupakan dalil atau merupakan bukti bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca ayat-ayat yang tersebut dalam Riyadhus Shalihin dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. Para ulama menyebutkan apa hikmah di balik banyaknya jalan-jalan kebaikan. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak dan beraneka ragam serta bervariasi agar seorang hamba senantiasa semangat dalam beribadah. Ya, terkadang seorang hamba semangat dalam melakukan satu kebaikan, kemudian di waktu yang lain dia semangat melakukan bentuk kebaikan yang lain. Dan teruslah demikian seorang hamba berpindah dari satu pintu kebaikan ke pintu kebaikan yang lainnya. Dan seterusnya sehingga senantiasa derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terangkat sedikit demi sedikit, dan akhirnya pahala yang dia raih dari Allah Subhanahu wa taala pun semakin membesar sedikit demi sedikit. Awrada rahimahullah awalan hadits أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث شاهد لهذه الترجمة من كثرة طرق الخيرات وتعددها. والصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك، وعلموا أن طرق الخير وأبواب البر كثيرة، لكن أسئلتهم تركزت كما يأتي في أحاديث كثيرة عن الأفضل، وإلا هم على يقين بأن أبواب الخير ومجالات الخير وطرق الخير كثيرة جدا، لكن سؤالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام عن الأفضل. ولهذا نجد أحاديث كثيرة جدا فيها الصحابة يسألون أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، ونحو ذلكم في أحاديث كثيرة فيها سؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الأفضل أو أي العمل خير أو نحو ذلك. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل. وأيضا هذا فيه فائدة أخرى نستفيدها حول منهج الصحابة.
وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهي حرصهم على الخير ورغبتهم فيه. وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملون، يسألون للعمل، ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة كما هي حال كثير من المتأخرين، يسأل لمجرد أن يعرف، لا عن رغبة في العلم في العمل أو حرصا عليه. فالصحابة يسألون لأن عندهم همة عالية في العمل بما يسألون عنه. فقال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الإيمان بالله أي ربا خالقا رازقا منعما، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والاجتهاد في صرف العبادة له وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيل الله. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، حيث قرن في هذا الحديث مع الإيمان بالله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب أي المماليك، الرقيق الذين يملك الإنسان رقابهم. فسأله: أي الرقاب أفضل؟ يعني بحيث يعتق الأفضل فيفوز بالأعظم ثوابا والأكثر أجرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أي هذا هو الأفضل في الرقاب، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فالذي يريد أن يعتق الأفضل فلينظر في الأنفس عنده والأكثر ثمنا لو أراد أن يبيعه. ومن المعلوم أن مثل هذه النفقة أو هذا العتق لا يكون إلا عن قوة إيمان، لأن الشخص إذا كان يملك عددا من الرقاب وأحدهم تميز بأدبه بحسن قيامه بحقوق سيده واجتهد في وناصح وأخلاقه ونظافته إلى غير ذلك، وهو نفيس عند صاحبه لا ينفقه وعنده غيره كثير ممن هم دونه ويعتقه في سبيل الله إلا عن قوة إيمان. فأفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، يعني إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والصدق والبذل. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفسر النووي رحمه الله ذكر أن الصانع جاءت بالمهملة، هذا هو المشهور، ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعته إذا احتاج إلى ذلك. وفي رواية ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء أو فتعينه على ذلك. أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يتقن، يعني يحاول أن يعمل ولا يتقن، فتساعده على ذلك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير فيضعف، إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس. كف الشر هو أي كف الأذى عن الناس، بحيث لا ينال أحدا منهم بشيء من الأذى. قال: تكف شرك
عن الناس، وعد ذلك صدقة عليه الصلاة والسلام، قال فإنها صدقة منك على نفسك. فمن كف شره عن الناس لم يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه، لأنه والعياذ بالله إن آذى الناس ظلم نفسه وآذى نفسه وعرض نفسه للعقوبة والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى. فإذا منع نفسه من أذى الناس وكف الأذى كان ذلكم صدقة منه على نفسه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama, yaitu dari Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Aku berkata, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling baik, yang paling mulia? Qala al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qultu ayyu riqabi afdal? Aku berkata, wahai Rasulullah, budak manakah yang paling afdal untuk dibebaskan? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling bernilai tinggi di sisi pemiliknya dan yang paling mahal harganya. Qultu fa illam af'al, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak melakukan amalan-amalan tadi? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq, yaitu engkau membantu seorang yang sedang mengerjakan sesuatu. Dalam riwayat yang lain tu'inu dha'i'an, yaitu engkau membantu orang yang miskin atau memiliki banyak tanggungan, anak-anak dan yang lainnya kau bantu dia. Aw tasna'u li akhraq, atau engkau membantu orang yang tidak baik dalam bekerja, kurang sempurna dalam bekerja. Dia ingin melakukan sesuatu namun tidak bisa bekerja dengan baik, kau bantu orang seperti itu. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku ternyata lemah, tidak mampu melakukan sebagian amalan? Rasulullah SAW bersabda, takufu syarraka anin nas, yaitu engkau mencegah perbuatan burukmu kepada manusia. Jangan sampai kau berbuat buruk kepada manusia, jangan kau ganggu manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Perbuatanmu mencegah diri untuk tidak menzalimi orang lain itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan penguat dari terjemah atau judul bab yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan sangat bervariasi serta beraneka ragam. Dan para sahabat mengetahui akan hal ini. Para sahabat tahu bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Akan tapi mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mana yang paling afdal dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak tersebut. Tentunya mereka sangat yakin bahwasanya kebaikan-kebaikan sangat banyak, beraneka ragam dan bervariasi. Akan tapi pertanyaan-pertanyaan mereka seputar tentang amalan yang paling afdal. Oleh karenanya kita dapati banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling terbaik? Ayul a'mali afdal, ayu amali khair." Amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling mulia? Ayul islami afdal, Islam apa yang paling afdal? Dan semisal pertanyaan-pertanyaan ini yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin mengetahui mana yang terbaik di antara pintu-pintu kebaikan yang begitu sangat banyak. Dalam hadis ini, Abu Dzar datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling afdal. Ya. Ini kita juga mengambil faedah dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi tentang amalan yang afdal, menunjukkan bagaimana semangat semangat para sahabat, manhaj para sahabat, semangat mereka untuk beramal saleh. Mereka bertanya dalam rangka untuk mengerjakan, bukan mereka bertanya dalam rangka hanya untuk mengumpulkan wawasan, untuk mengumpulkan maklumat, hanya mengetahui tanpa diamalkan. Sebagaimana kita dapati dari sebagian orang-orang zaman sekarang, mereka banyak bertanya, suka bertanya, hobi bertanya, akan tapi tidak diamalkan, hanya sekedar untuk diketahui, disimpan di otak untuk diketahui, menambah wawasan. Adapun para sahabat tidak demikian. Mereka bertanya dalam rangka untuk mengerjakan, dalam rangka untuk mereka berniat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan.
Karena para sahabat memiliki himmah, memiliki semangat yang sangat tinggi dalam rangka beramal soleh. Tatkala Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kehidupan, berikan segala karunia, yang menghidupkan dan mematikan. Satu-satunya yang Maha Esa. Kemudian juga beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang Maha Indah. Dan juga beriman bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Esa dan berhak untuk diibadahi. Adapun ibadah-ibadah kepada selain Allah adalah ibadah-ibadah yang batil. Oleh katanya seorang hamba berusaha, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wal jihadu fi sabilillah." Di antara amalan yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan akan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan jihad dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya beriman kepada Allah merupakan amalan yang sangat afdal. Tatkala jihad digandengkan dengan iman kepada Allah, menunjukkan jihad itu adalah amalan yang sangat mulia. Kemudian tatkala Abu Dzar bertanya lagi, ayu riqabi afdal, ya. Wahai Rasulullah, budak manakah yang paling afdal untuk dibebaskan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu yang paling afdal, budak yang paling afdal, yang paling utama untuk dibebaskan agar engkau memperoleh pahala yang sangat besar, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, yaitu yang paling bernilai di sisi pemilik budak tersebut, di sisi tuannya, dan yang paling mahal harganya. Ya. Oleh karenanya Nabi mengisyaratkan barang siapa yang ingin membebaskan seorang budak, maka hendaknya dia lihat dari budak-budak yang dia miliki. Ya. Mana yang paling afdal, yang paling bernilai dan yang paling mahal harganya. Dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan seperti ini, membebaskan budak yang paling afdal, tidaklah mungkin dilakukan kecuali oleh seorang yang kuat imannya. Hanya kekuatan iman yang bisa mendorong dia untuk membebaskan budak yang paling mahal dan yang paling mulia. Karena seorang tuan jika memiliki banyak budak, ya, kemudian di antara budak-budaknya ternyata ada salah seorang budak yang sangat beradab, akhlaknya sangat baik, pekerjaannya sangat bagus, kebersihannya sangat terjaga, ya. Budak ini sangat baik, ya. Tentunya tatkala dia ingin membebaskan seorang budak, tentunya dia akan membebaskan budak yang lain yang tidak senilai budak yang sangat berharga ini. Tentunya dia akan sayang sekali terhadap budak ini. Kalau akan tapi jika seorang memiliki iman yang sangat kuat, ya, mengetahui bahwasanya dia ingin mencari pahala yang terbaik, maka imannya, kekuatan imannya tadi akan mendorong dia untuk mensedekahkan, untuk membebaskan budak yang paling dia sayangi, budak yang paling mahal, dan budak yang paling terbaik yang dia miliki. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, fa illam af'al, bagaimana jika aku tidak bisa melakukan amalan-amalan kebajikan tadi yang telah kau sebutkan? Ya, tidak bisa membebaskan budak, tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq, yaitu engkau membantu seorang yang sedang mengerjakan sesuatu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dha'i'an, yaitu engkau membantu seorang yang memiliki tanggung jawab, yaitu dia memiliki kemiskinan atau memiliki banyak anak yang harus dia urusi, tidak memiliki kekurangan harta, orang seperti hendaknya engkau bantu. Jika engkau tidak mau untuk berjihad, tidak mau untuk membebaskan budak, maka bantulah orang miskin. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au tasna'u li akhraq," atau engkau membantu orang yang sedang melakukan sesuatu namun dia tidak baik dalam melakukan sesuatu tersebut. Pekerjaannya kurang bagus, kau bantu agar dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebagian amalan?" Ya. Terkadang seorang mengetahui bahwasanya pintu-pintu kebaikan banyak. Dia tahu perbuatan ini merupakan perbuatan yang baik. Amalan ini merupakan amalan yang besar. Akan tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin karena tubuhnya sudah lemah. Atau terkadang semangat beramalnya menjadi kendor, menjadi turun. Ya. Makanya Abu Dzar bertanya, bagaimana kalau saya dalam kondisi tersebut tidak mampu untuk melakukan sebagian amalan-amalan soleh? Maka Nabi SAW menjelaskan,
takufu syarraka 'anin nas, maka hendaknya engkau menjaga dirimu, jangan sampai kau mengganggu orang lain, mengganggu manusia, mengganggu orang lain, mengganggu masyarakat. Ya. Kata Nabi SAW, fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Rasulullah SAW menganggap bentuk mencegah diri, menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain merupakan bentuk sedekah yang kau keluarkan untuk dirimu sendiri. Kenapa bisa demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang, ya, jika dia mengganggu manusia, menyakiti manusia, menzalimi orang lain, maka sungguhnya dia telah mengantarkan dirinya, ya, bisa terjerumus dalam neraka jahanam, dalam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia mengantarkan dirinya untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Oleh karenanya jika dia mencegah dirinya tidak menzalimi orang lain, berarti dia telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Berarti dia telah bersedekah pada dirinya sendiri. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. قال: السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. ومفاصل الإنسان كثيرة، بل جاء في بعض الأحاديث أنها 360، وعلى كل واحد منها صدقة، لأن الله سبحانه وتعالى لين للعبد هذه المفاصل وأنعم عليه بها، فكل واحد منها عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والصدقات كثيرة، فإذا قال سبحان الله هذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه أيضا صدقة، إذا قال لا إله إلا الله أيضا هذه صدقة، إذا قال الله أكبر هذه صدقة، إذا قال لا إله إلا الله 10 مرات هذه 10 صدقات، إذا قالها 100 مرة هذه 100 صدقة. فكلما استكثر من هذه الكلمات العظيمة كثرت صدقاته في اليوم. وهذا فيه أن مجال الصدقة مجال واسع جدا وعظيم، وأمام العبد أبواب كثيرة يستكثر فيها من الصدقات. كذلكم الأمر المعروف هذه صدقة، والنهي عن المنكر أيضا صدقة. وفي هذا التنويع في هذا الحديث ما يفيد أن من الصدقات ما نفعه قاصر على صاحبه مثل التسبيح والتهليل، ومنها ما نفعه متعدي أن يصل خيره إلى الآخرين مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك صدقات. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فضل صلاة الضحى، وأنها سنة مستحبة كل يوم، وهي تجزئ عن هذه الصدقات الواجبة على بدن العبد إذا ركع ركعتين من الضحى. ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح، ليس وقت الإشراق مباشرة، وإنما بعد الإشراق، إشراق الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر الذي وقت الزوال بأيضا ربع ساعة تقريبا. فهذا كله وقت لصلاة الضحى. وإذا صلى في هذا الوقت ركعتين لله سبحانه وتعالى أجزأت عن هذه الصدقات الكثيرة المطلوبة على العبد على كل سلامة من العبد. والحكمة في ذلك والله أعلم في صلاة الضحى أنها عبادة تتحرك فيها جميع المفاصل، ويشارك فيها جميع البدن قياما وركوعا وسجودا وذلا لله سبحانه وتعالى، فكان لها هذا الثواب والإجزاء
من ذلك كله. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang kedua, dan juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya, bahwasanya setiap persendian yang ada pada salah seorang dari kalian itu ada sedekahnya yang wajib untuk dikeluarkan. Kemudian kata Nabi SAW, fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih merupakan sedekah, dan setiap tahmid merupakan sedekah, dan setiap tahlil merupakan sedekah, dan setiap takbir merupakan sedekah, dan mengerjakan al-amr bil ma'ruf juga merupakan sedekah, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan semuanya ini cukup dikerjakan sebagai pengganti semuanya ini dengan mengerjakan 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba tatkala di waktu duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari kalimat sulama yaitu maknanya adalah persendian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persendian yang ada pada tubuh manusia banyak ya, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat jumlah persendian manusia ada 360 persendian. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa setiap persendian tersebut wajib dikeluarkan sedekah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kenikmatan kepada kita dengan melunakkan memudahkan persendian tersebut untuk menggerakkan tubuh ya. Seandainya persendian tersebut kaku dan macet, tentunya membuat sakit tubuh seorang hamba, dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karenanya setiap hari di mana matahari terbit ya, ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya untuk membayar sedekah tersebut, maka banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap tasbih yang kita ucapkan itu merupakan sedekah. Kemudian setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah itu juga merupakan sedekah. Setiap tahlil kita mengatakan la ilaha illallah itu juga merupakan sedekah. Setiap takbir kita mengatakan Allahu Akbar itu juga merupakan sedekah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah 10 kali, maka sudah merupakan 10 sedekah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka kita telah mengeluarkan 100 sedekah. Ya. Dan kalau kita perhatikan, semuanya merupakan jalan-jalan kebaikan. Dan semuanya dianggap sedekah oleh Nabi SAW. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan, wa amrun bil ma'ruf, ya, mengajak orang untuk melakukan kebaikan juga merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah orang lain dari kemungkaran juga merupakan sedekah. Kita perhatikan bahwasanya semua ini merupakan jalan-jalan kebaikan dan semua ini merupakan sedekah. Ada sebagian amalan yang faedahnya kembali kepada diri seorang yang beramal itu sendiri, seperti tadi tahlil, kemudian takbir, kemudian tahmid, itu kembali kepada pribadi orang yang melakukannya, yang mengucapkannya. Dan ada sebagian amalan yang manfaatnya untuk orang lain pula, seperti beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW menjelaskan seorang bisa mengeluarkan sedekah dari persendian-persendiannya seluruhnya ya, yang 360 persendian setiap hari dengan hanya mengerjakan 2 rakaat salat duha. Dengan hanya mengerjakan 2 rakaat salat duha, dan ini merupakan menunjukkan akan keutamaan salat duha. Dan waktu salat duha ya, itu dimulai dari tatkala sekitar 1/4 jam setelah terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit ya, kita tunggu 1/4 jam. Tatkala itu qadrul ramah, yaitu sekitar matahari sudah tinggi setombak dari cakrawala ya, yaitu sekitar 1/4 jam setelah terbit matahari, itu mulai saat boleh kita melakukan salat duha. Sampai kapan? Sampai sekitar 1/4 jam sebelum azan zuhur. Ya, sampai 1/4 jam sebelum azan zuhur. Di antara waktu tersebut, jika kita melakukan 2 rakaat saja, maka sudah mewakilkan kita untuk bersedekah dari 360 persendian yang kita miliki, ya, yang Allah berikan kenikmatan kepada kita dengan memudahkan persendian tersebut untuk bisa bergerak dengan mudah. Dan para ulama menyebutkan hikmah daripada kenapa salat 2 rakaat sudah mewakili sedekah yang harus dikeluarkan dari
persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita. Karena dalam sholat duha ada gerakan, ya. Tatkala kita sholat, kita ruku, kita sujud, maka kita menggerakkan seluruh persendian-persendian kita dalam rangka rendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. ومعنى يماط أي يزال عن الطريق، والنخاعة النخامة. هذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمال أمته عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كيف كان ذلكم العرض. وعرضت عليه أعمال الأمة بما فيها من حسن، وأيضا بما فيها من سيء. فيقول: وجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، وعمل عظيم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من عظيم الإحسان إلى عباد الله، وفيه ثواب جزيل. ولعله يأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى شيء مما ورد في ذلك. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. قوله لا تدفن هذا يفيد أن المقصود بالمسجد أي الذي أرضه تراب. المساجد القديمة كانت أرضها تراب، ليس فيها فراش وإنما أرضها تراب. فإذا اضطر الإنسان وتنخم وتفل في أرض ودفنها لا تضر الناس. لكن المساجد الآن التي فيها الفروش وفيها الرخام فهذه لا يجوز ذلك فيها، بل يحرص إما أن يكون في منديل أو يخرج خارج المسجد. فالشاهد أنه وجد عليه الصلاة والسلام من أعمال الأمة السيئة النخاعة تكون في المسجد. وهذا الحديث فيه أيضا أن من أعمال الخير وأبواب الخير العناية بالمساجد ونظافتها والمحافظة عليها، فهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للاستكثار من الخيرات، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dipaparkan kepadaku atau ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang amalan bagus maupun amalan yang buruk. Maka aku dapati di antara amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh umatku, yaitu gangguan yang ada di jalan yang dihilangkan. Gangguan di jalan yang dihilangkan oleh umatku. Dan aku dapati di antara amalan-amalan yang buruk yang ada di antara yang dilakukan oleh umatku, yaitu dahak yang ada di masjid dan tidak ditutup dengan pasir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Rasulullah dinampakkan tentang amalan-amalan umatnya. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menampakkan amalan-amalan tersebut, wallahu taala alam. Yang jelas Rasulullah SAW melihat amalan-amalan umat Rasulullah SAW, baik amalan yang buruk maupun amalan yang baik. Dan Rasulullah SAW mendapati ternyata di antara amalan-amalan yang baik, yaitu imatatul adza anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan ini merupakan amalan yang baik. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, bahwasanya merupakan syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya amalan ini merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan, yang barang siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena menghilangkan gangguan dari jalan merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain.
Dan Rasulullah SAW mengabarkan juga di antara amalan-amalan buruk yang dilakukan oleh umatnya, yaitu dahak, ya, seorang batuk mengeluarkan dahak kemudian diletakkan di lantai masjid, namun tidak ditutup, ya. Dan ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang masjid-masjid di zaman Nabi dan masjid-masjid zaman dahulu, yang dimana lantainya tidak terbuat dari bata atau dari ubin, akan tapi hanya sekedar pasir, ya, tanah dan pasir. Yang jika seorang hamba tatkala dalam masjid mungkin sedang sholat dan dia terpaksa untuk membuang ludah, maka dibolehkan bagi dia untuk meludah di sebelah kirinya, kemudian dia menutup ludah tersebut dengan pasir, ya. Adapun jika dia membuang ludah di masjid kemudian tidak menutupnya dengan pasir, maka akan mengganggu kebersihan masjid dan juga akan mengganggu jamaah yang lain. Adapun masjid-masjid di zaman sekarang yang terbuat dari ubin, kemudian dari tegel, ya, kemudian juga ada karpetnya, maka tidak boleh seorang buang ludah di situ karena akan mengganggu kebersihan masjid. Akan tapi seorang berusaha untuk membawa misalnya tisu atau membawa sapu tangan kemudian membuang dahaknya di tisu tersebut, atau dia keluar dari masjid kemudian buang tisu membuang dahaknya di luar masjid. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan-amalan kebajikan itu sangatlah banyak. Di antara amalan kebajikan adalah menghilangkan gangguan dari jalan, agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Dan hadis ini juga mengingatkan kita agar kita memperhatikan kebersihan masjid. Memperhatikan kebersihan masjid merupakan perkara yang dituntut, dan menghilangkan kotoran-kotoran dalam masjid merupakan perkara yang dianjurkan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk banyak beramal saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.